हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आम सप्तम श्रेणी जो विज्ञान बही अच्छी नुआ बही पड़े आसी तार जिज्ञासा बही ना हूँ जिज्ञासा सप्तम श्रेणी बर्तमान प्रथम अध्याय को प्रथम चैप्टर को देखा। तो प्रथम अध्याय अच्छी तुम पूर्व आम कंटेन्ट कौन अच्छी प्रथम देखा कौन कौन चैप्टर अच्छी देख प्रथम चैप्टर जब कंटेन्ट मैं देखा लिखित उत्तर देख प्रथम अध्याय तुम आसो क्षीर है विकासशील विज्ञान जगत तो यहाँ आसो प्रथम तुम तो प्रथम अध्याय आसो क्षीर है विकासशील जगत तापर द्वितीय अध्याय आसो अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थ अनुसंधान उपर तृतीय अध्याय आसो विद्युत यार परिपथ उत्पादन उपर आसो तापर तुम चतुर्थ अध्याय आसो धातु धातुर दुनिया पंचम अध्याय आसो आम चतुर्पार्श्व भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय आसो षष्ठ श्रेणी आसो किशोर अवस्था वृद्धि और परिवर्तन विषय सप्तम आसो प्रकृत ताप स्थानांतरण किपरि हुए से विषय आसो अष्टम आसो समय और गतिर परिमाप नवम आसो प्राणी मानकर जीवन प्रक्रिया किपरि हुए दशम आसो उद्भिद जीवन प्रक्रिया देन तुम आसो एकादश आसो आलोक छाया और प्रतिफलन किपरि हुए द्वादश आसो पृथ्वी चंद्र और सूर्य ठीक अच्छे एति ही तुम चैप्टर अच्छी चल बर्तमान प्रथम अध्याय देखा क्षीर विकासशील विज्ञान जगत तो प्रथम अध्याय अच्छी तुम क्षीर विकासशील विज्ञान जगत उपर देख क्षीर विकासशील विज्ञान जगत अर्थ है क्षीर मान सबुदिन आम विज्ञान जगतटा विकासशील माने दिन को दिन आम नुआ जिनस ही शिक्षा लाभ कर तेणुक आम विकासशील विज्ञान जगत कह विज्ञान जगत केवे पछक जाए सब आग ही जाए उन्नत ही होता है नुआ जिनस अनुसंधान कर लगी था चलो बर्तमान आम प्रथम अध्याय देखा आमर आशा तुम्हें मैंने पूर्व श्रेणी विज्ञान पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा द्वारा अनेक जना अजना कथा जानवा पाई पे देखि जिज्ञासार अर्थ हूँ कौन जानवा इच्छा करने को हूँ जिज्ञासा जेहेतु आम विज्ञान में सब नुआ नुआ जिन जानवा चेष्टा करूँ कि कौन गोटे कथा को आम सत्यता न पाइला पर्यंत आम कौन करूँ ना अनुसंधान करूँ परीक्षामूलक भाव में तो से ही कहूँ जिज्ञासा कहले देखि पे आम ये सब केमी जान आम चतुर्पार्श्वस्थ प्राकृतिक घटना संबंध में प्रश्न पचार परीक्षा करने अधिक जानवाई अनुसंधान करने और बुझा चेष्टा विज्ञान आमको मार्गदर्शन भाव में नहीं जीव छोटू बड़ आड़ को पाखर दूर आड़ को परमाणु ठारू सूर्य आड़ को और छोटिया कोषरू नील तिमी पर्यंत आमको विज्ञान ही अग्रगति कर सहयोग कर आम आम चतुर्पार्श्वर पदार्थ विषय परीक्षा कर भूमध्य जलर प्रभाव कथा आलोचना कर किंतु ये विज्ञान बहिर समस्त तथ्यर आलोचना पर ही एक दुसाहसिक पदक्षेप आम चिंताधारा को आह्वान कर नूतन ज्ञानर विस्तारण सहित जड़े दक्ष अनुसंधानकारी सृष्टि होगा एवं निज आवश्यक पदार्थ आविष्कार व उद्भावन कर निज आम आश्चर्यजनक कथा सब एभली विस्मयकर पथरे चलने आगु किसी समय दे बहिर विशेषत्व गुड़ी प्रथम अनुधान कर बहिर पृष्ठा गुड़ी देख और सेगुड़िक रंग बेरंगर प्रजापतिर चुलबुल टेणा हला और कागज उड़ा जहाज अंका बंका गति पड़ी अनुभव शिक्षार जदि अग्रगति आकाश छुआ हो जिते कि जिज्ञासा तार अंग धर तुम्हें जानिछ कि सरल रास्ता मध्य कागज उड़ाजाहाज भली वैज्ञानिक अनुसंधान प्रेरणा जोगाई देख जेपरिक पक्षी डेणार उड़ाण ही उड़ाजाहाज या साहय आम भावुँ उड़ाजाहाज गोटे केमती कौन हो जाए ना आम पक्षी उड़ार देखिक ही उड़ाजाहाज उड़ार स्वप्न सरल पर्यवेक्षण और परीक्षण ही संभव होती जब तुम्हें जिज्ञासार पृष्ठा आम लेउटेबा ताहले आम देखा आम चिंताधारा पक्षी पर उड़ा लगे नूतन अनुसंधान और विकास विस्मयकर अनुष्ठान आदि को लेकिन आकाश में पहुंचाई आमको स्वप्न राइटर घुरेदब आम विज्ञान है ये रकेट उड़ार कथा भी आम कागज खेल ही शिखी पक्षी उड़ारू आम देखी पक्षी उड़ा को देखिए आम उड़ाजाहाज या डंगा भसैबा देखिकी कागज डंगा कर कारण काठ जिते आदिम मनुष्य माने काठ कौन करते ना काठ को पानी भितर घासबार देखी आटा को भेड़ा कर प्रथम एपटू सेपटे जावासवा करुले पानी भितर तो ताकू देखिकी आम आस्ते आस्ते डंगा डंगा को देखिकी आम कौन या ना आम जहाज पानी जहाज बुझीपार नेसिबा अवश्य अनुसंधान केवल नूतन तथ्य को खोजी बाहर करने एक कथा नुह कि प्रकृतिर विभिन्न वस्तु विषय जानवा नुह षष्ठ श्रेणी तुम आगुरी देखी जे विज्ञान एक प्रक्रिया जहाँकि जानवर आग्रह को और प्रश्न पचार उत्साहित करुच्ची अज्ञानता को आमको अज्ञानतार ज्ञान आड़ को आलोकित
ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଣିବାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରଚନାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହିକି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମେ ରହୁଥିବା ପୃଥିବୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ପରିବେଶକୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ଆଶା ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜଣେ କିଶୋର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଭାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିପରି ଜଡ଼ିତ ଓ ସମାଜ ସହ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରିଚୟ କରିବା ଏକ ପୋଷଣୀୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ବା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ପରି ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦେଖ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର କଠିନ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କଠିନ ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଭାବରେ। ତ ସେଇ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ରାସାୟନିକ କେମିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି, କୋଉଟେ କ'ଣ ମିଶେଇକି କ'ଣ ତିଆରି କରାଉଛି, ଏଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯିବ ହେଲା। ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆମର ଭୂମି ବିଷୟରେ ଯିବ ହେଲା। ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମାଟି ତଳେ ମାଟି ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାହଉଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ। ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ, ଯାହା ଆମକୁ କି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରି ନାହିଁ। ଯେପରିକି କେତେକ ଫଳ କାହିଁକି ଖଟା ଲାଗେ ଓ ତୁମ ପୋଷାକରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ହଳଦୀ ଦାଗ ଛଡ଼ାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେପରିକି କେତେକ ଫଳ ଅଛି ଯାହାର କି ଖଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୋଷାକରେ ଆମର ହଳଦୀ ଦାଗ ଯଦି ଲାଗିଯାଇଥିବ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ, ତ ଲେମ୍ବୁ ବା କମଳାରେ ଅଛି ଆମର କି ଅମ୍ଳ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ସେମିତି ଆମର ଅଁଳା ବା ଅଁଳାରେ ଅଛି ଆମର ଆସ୍କର୍ବିକ ଅମ୍ଳ, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାଟାରିକ ଅମ୍ଳ, ସେମିତି ଆମ୍ବରେ ବି ଟାଟାରିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ କୋଉଟାରେ ନା ଟମାଟୋରେ ଅଛି ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅକ୍ଜାଲିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ପୋଷାକରେ ଦାଗ ଛଡ଼ାଇବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ ସମ୍ଭବ। ଏଠି ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଘଷି ଦବ ତାମାନେ ପଡ଼େ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଆସ ଆମେ ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ, ବଲ୍ବ ଓ ତାରକୁ ନେଇକି ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବା ଓ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଜାଳିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ? କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କାମ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସରିଯାଏ, ସେଟା ରାସାୟନିକ ଆକାରରେ ଥାଏ ହେଲା। ସେଟା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏଟା ରାସାୟନିକ ଥାଏ, ରାସାୟନିକରୁ କନଭର୍ଟ করে ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଏନର୍ଜି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏନର୍ଜି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଓ କେତୋଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ନେବା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଟା ହେଲା ଆମର ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ରହିବ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେବ। ତ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଦେଖ, ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଟା ଧାତୁ ପଦାର୍ଥଟା, ଧାତୁଟା ଗୋଟେ, ଧାତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେବ ହେଲା। ସେମିତି ଯେତେ ସବୁ ଧାତୁ ଅଛି ଧାତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେବ ହେଲା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ତା ଦେଇକିରି ତାର ଯୋଉ ଲିଡ୍ ଅଛି, ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ଅଛି, ପେନସିଲର ଯୋଉ ଲିଡ୍ଟା ଅଛି ସେ ତାକୁ କୁହାଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। କ'ଣ କୁହାଉଛି? ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ତ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଯାହା ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅଧାତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଧାତୁ ଦେଇକିରି ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେବା କଥା ମୁଁ କହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ, ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଜମୁଥିବା ପଟୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଟୁଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୋଇ ହେଇକି ଆସେ, ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଜମିକି ରହେ, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟି ଉର୍ବର ରହେ, ଆଉ ଏଇଠି ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ
ସେମିତି ଦେଖିବା ମହମବତୀ ଜ୍ୱଳନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ ମହମବତୀ ଏଠି ଜଳୁଛି, ଏଠି ବି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖିଥିବ ଏ ମହମବତୀର ଦର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣି ଆକାରରେ ଏଠି ଆସିକି ଜମୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ କଠିନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ଦେଖ ମହମବତୀ ଜଳିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମହମକୁ ତଳେଇବା ସେଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ମହମଟାକୁ ତଳେଇ ଦେଲ, କିଛି ସମୟ ପରେ କଠିନ ହେଇଗଲା, କିଛି କୌଣସି ଅଂଶ ତାର ଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହମବତୀ ଜଳେଇବା କଥା କହିବ, ତାମାନେ ଜଳୁଛି ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଳିତା ଅଛି, ସଳିତାଟା ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରିଲ? ମହମବତୀ ଜଳିବାଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଖାଲି ମହମ ତରଳିବାଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ, ମହମଟା ତରଳିଲେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କଠିନ ହେଇଗଲା। ମହମବତୀ ଜଳିବାଟା କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଦେଖ ଆଉ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମର ଭୌତିକ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତ ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଦେଖ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା କୌଣସି ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନୂତନ ଗୁଣଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଠି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମହମବତୀ ତଳିଲା ପୁଣି କଠିନ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ମହମ ତଳିବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆହୁରି କିଛି ଦେଖିଥିବ ବେଲୁନକୁ ଟାଣିବା ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା, ହେଲା ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବା ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତ କ'ଣ ହେଲା ପବନଟା ଗଲକୁ ଫୁଲିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଲକୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଠାରେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାସାୟନିକ କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ କାଠ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ପାଉଁଶରୁ କାଠ ହେଇପାରିବ, ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ପାଉଁଶଟା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା। ଦେଖ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରେ କୋଉଟାରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ, ନୂଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ମାନେ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ରହିବ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ଗଠନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବରଫ ତଳି ପାଣି ହେବା, କାଗଜ ଚିରିବା, ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଆଉ କାଠ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେବା, ମାନେ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ମାନେ କାଠ ହେଇପାରିବନି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେଇଗଲା ମାନେ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଦହିରୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବନି, ତ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଫେରିଲାନି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା ସରିଯିବା, ବରଫ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବା, ଫଳ ପାଚିଯିବା ଓ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଗୋଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଏସବୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ ବ୍ୟାଟେରୀରେ କ୍ଷମତା ସରିଗଲା, ତାମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା ତ ନୂଆ ହେଇଗଲା। ବରଫ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଫ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ମାନେ ଆହୁରି ପୁଣି ଫ୍ରିଜ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ଏଇଟା ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ, ଆହୁରି ପୁଣି ବରଫ ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା ହେବ ଭୌତିକ, ଏଇଟା ହେବ ଭୌତିକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ। ନୂଆ ସେଟା ଗଲା ମାନେ ନୂଆ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଫଳ ପାଚିଯିବା, ଏଇଟା ବି ନୂଆ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ବି ରାସାୟନିକ, ହେଲା। ତାପରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ହେବା, ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡରୁ ମାଟିରୁ ଆଉ ପଥର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ବି ରାସାୟନିକ, ହେଲା। କାରଣ ପଟୁମାଟି ମିଶିଯିବ ନା, ଆଉ ସେଠି ପଥର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଯଦି ଆମେ ବରଫ ତଳିବା ହେଉ ବା ହିମବାହ ହେଉ, ଉତ୍ତାପ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଳ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଥାଏ, ଜଳ ସବୁଠି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ବୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଫେରିଆସେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବା ବହୁ ଦୂରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋଖରୀକି ଆସିଲା, ଆଉ ମାଟିକି ଆସିଲା, ଆଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଛ ଛାଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେମିତି ପାଣି ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଲା, ଏଠି ବି ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଲା, ଯାଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘନୀକରଣ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚିତ୍ରଟି, ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଜଳର ଲୁପ୍ତାୟିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଆମର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଶ୍ୱସନ, ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ପ୍ରାଣୀ କାହିଁକି, ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି କିପରି? ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସେମାନେ ଶ୍ୱସନ କରନ୍ତି କିପରି? ତାହା ହେଲେ କିପରି କରନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଟିରୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ଜଳକୁ ନେଇକି କିଏ ଚେର ଦେଇକିରି ସେ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଛର ପତ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ଓ
ପତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇକି ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରେ। ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପଠାଏ ଆଉ ପଠେଇକି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ତିଆରି ହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଖାଇଲେ। ପୁଣି ଶ୍ଵସନ କିପରି ହୁଏ? ଶ୍ଵସନ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହେଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା। ଆମର ଯଦି ନାକ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏହା କିପରି ଯତ୍ନର ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇ ରହିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହିଁ? କାନ୍ଥର ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସମୟ କହୁଛି ଏବଂ ଏହା କିପରି ଅପସରି ଯାଉଛି ତାହା ସୂଚିତ କରୁଛି। ରାତି ପାହିଲା ପରେ ସକାଳ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କିପରି ଅତିବାହିତ ହୁଏ ଜାଣିପାରୁଛ କି? ଆମର ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରୁ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଘଣ୍ଟା ଓ ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା ଆସିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତାର ଛାଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ସେ ଛାଇକୁ ଜାଣିକି ହିଁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଟା ହଉଛି ଦେଖିଥିବ ଚିତ୍ରଟି, ଏଟା ହଉଛି କଣ ପେଣ୍ଡୁଲମର ଦୋଳନ ହେଲା। ପେଣ୍ଡୁଲମ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପେଣ୍ଡୁଲମଟି, ଏଟା ସମୟ ସମାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଟା କଣ ହବ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଟନ କରିକି ବାଜିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଲୋକ ଓ ତାର ଦେଖ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟ ମାପିବା। ଆଲୋକ ଓ ତାର ଛାୟା କେବଳ ସମୟ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଲୋକ ପଡେ ଏଠୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଆମ ଆଖି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଆଖି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁ ଏ ବସ୍ତୁଟା ଏ ବସ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଲୋକର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହି ପଢି ପାରୁଛୁ। ଆଲୋକର ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଆଲୋକର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆମେ ଆମର ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଲୋକ ଓ ଛାୟା କେବଳ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ନୁହଁ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଏଟା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟର ମାପ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆଗରେ ଗଲା କି ପଛରେ ଗଲା କି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିଲା ଏଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି, ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଛାଇକି ଦେଖିକିରି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମୟ ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଟା ଆଲୋକର ବହୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିପାରୁଛ। ଦର୍ପଣ ଆମର ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀ କାମ କରନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉ ବାର୍ବର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଦିଟା ଏମିତି ମିରର ଲଗେଇଥିବେ ହେଲା। ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କଣ ହଉଥିବ ଏଇଠି ବସୁଛ ତମେ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଇଆଡେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଇଆଡେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପଛରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ଆଲୋକର ବହୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖୁଛ, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦିନ ରାତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଦିନ ରାତି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲା ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଦିନ ହବ, ଏପଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ମାନେ ରାତି, ଏଠି ରାତି ହବ, ଏଠି ଦିନ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିବେ ଏପଟେ ଦିନ ହବ, ଏପଟେ ରାତି ହବ, ଜାଣିପାରୁଛ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜାଣିଛ। ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଏଟା ଜାଣିଛ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଦିନ ଓ ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କିପରି ଗତି କରୁଛି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଓ ପୃଥିବୀ କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆସ ଆମ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବ ଉପରେ କେମିତି ପଡେ ଜାଣିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ଆମର ଅଦ୍ଭୁତ ପୃଥିବୀର ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁ କାହିଁକି ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ କି? ତ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ତମ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିପରି ହଉଛି ଏଟା ଜାଣିପାରୁଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଅନୁସରଣ କରିବା ସେଥିରେ ସରଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କୌତୁକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରହିବ, ଯାହାକି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଓ ନିଜେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ଘଟୁନାହିଁ। ଏହା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। କିଛିଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହେଲା। କ୍ଷୀର ମିଶା ଜଳରେ ହେଲା ଲେଜର ବିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଏଠି ଲେଜର ବିମ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଥିବ ଯୋଉଠି ତା ଦେଇକିରି ପଳେଇବ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କ୍ଷୀର ଥିବ ତା ଦେଇକିରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି କୋଲାଇଡାଲ, ଏଟା ତୁମେ ଜାଣିବ ଆଗରେ ହେଲା। କ୍ଷୀରର କୋଲାଇଡାଲ ନେଚର ଥାଏ, ତେଣୁକରି ପାଣିର ନଥାଏ, ପାଣି ଦେଇକିରି ତେଣୁକରି ଲାଇଟ୍ ପଳେଇବ ହେଲା। ଏଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା।
ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ହେଲା ଆଗ୍ରହୀ ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହେଲା ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥାଉଛି ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପଚାରି ବି ଥାନ୍ତି। ମନେ ପକାଅ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ସୃଜନଶୀଳ ଓ କୌତୁକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କଳ୍ପନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସୁପରିଚିତ ନ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେକର ଦେଖ ଉତ୍ତର ଅଛି କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧା କର କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧା କର। ଏହି ଉତ୍ତର ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଏକ କେକ୍କୁ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ଆମେ ବାଟି ପାରିବା, କିପରି ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବହୁ ଲମ୍ବା ବା ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି ଲଫାବାଟି ଭିତରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଲମ୍ବ ଗୀତରେ ନାଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ଉତ୍ତର ରହିବ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଅଧା କରିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ କ୍ଷୀରିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶାଇବା ହେଲା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ତମେ କରିବ। ବିଲେଇ କାହିଁକି ମୂଷାକୁ ଧରିପାରୁ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତମର ହେଲା କାରଣ ବିଲେଇର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଏଇଟା ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ଏଠି ସେମିତି ଦେଖ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଗାମୁଛା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। ମତେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଦରକାର କ'ଣ କରିବି ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। ତ ଏଠି ସେମିତି ଦେଖ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ବହି ଅଛି ହେଲା ଉତ୍ତର ଅଛି ଏଠି 42। ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ବହି ଅଛି ମାନେ ଏଠି 42 ହେଲା। ତମେ ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲେ ସେ କହିବ 42 ଟଙ୍କା। ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପେନସିଲ ଅଛି ବୋଲେ ସେ କହିବ 42 ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତାପରେ ତମ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ରହିବ ହେଲା। ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହେଲା ଆପେକ୍ଷିକତାବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଥିଲେ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି ଏଟା ହେଲା ସମୀକରଣ। ତାପରେ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଲ୍ବ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ବା ଫୋନୋଗ୍ରାଫ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ଟେଲିଫୋନ ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ମାର୍କୋନି ରେଡିଓ ହେଲା। ତାପରେ ଜନ୍ ଲୋଗି ବ୍ୟାଡ୍ ହେଲା ଜନ୍ ଲୋଜି ବ୍ୟାଡ୍ କିଏ ନା ଟିଭି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମ୍ୟାରି କୁରୀ ରେଡିୟମ୍ ବା ପୋଲୋନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର ହଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ଯୋଉ କ୍ଷୀର କେମିତି ଗରମ କରିକି ରଖାଯାଏ ସେଟା ହେଲା। ରାବିସ୍ ଟିକା ବି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତାପରେ ଫ୍ଲେମିଂ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ପେନିସିଲିନ୍ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଜାଣିଛ ଏଟା ବିମାନ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କିଏ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତୁମର ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ରାବିସ୍ ଟିକା ଏଟା କହିଦେଇଥିଲି ହେଲା। ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ କହିଥିଲି। ଗାଲିଲିଓ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଗାଲିଲିଓ ହେଲା। ତାପରେ ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା ସେ କରେଣ୍ଟ ମୋଟର ହେଲା ଏସିଡିସି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଉ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଉ ହେଲା ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଜାଣିଛ ବିଜୁଳି ଚାଳକ ହେଲା ଲାଇଟିଂ ରଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିବା ସାର୍ ସିଭି ରମଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମର ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନକ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆମର ହେଲା ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେମିତି ତମର କିଛିଟା ଉଦ୍ଭାବକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ ରହୁଛି ଜୟ